عید کے رنگ کے سنگ، عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں بقر عید کے رنگ۔ اس سلسلے میں خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ہوں گے سوالات اور مفتیان کرام کے ہوں گے جوابات۔ آئیے ہم مفتیان کرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ نبی پاک سے ثابت ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اونٹ تو آپ جتنی بھی حدیثیں پڑھیں، حدیثوں میں جو تذکرے جتنے اونٹ کے ہیں آپ کو دیگر جانوروں کے نہیں ملیں گے۔ اچھا اونٹ کے زیادہ ہیں؟ ویسے صحرائی جہاز ہے یہ، یعنی ان کی عام عرب کے اندر جاتے تھے نا، یہی اونٹ زیادہ پائے جاتے تھے، اور اسی پر سواری، اسی پر سفر، یہ سارے کچھ یہ اونٹوں کے واقعات آپ کو روایات میں بکثرت ملیں گے۔ قربانی کے تعلق کے حوالے سے بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قربان کیے بلکہ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے۔ اپنے ہاتھوں سے؟ اپنے ہاتھوں سے۔ تو رحمان بھائی ہمارے یہاں جب اونٹ نہر ہوتے ہیں تو یہ ان سے پوچھے نا کہ یہ اس دن کیا کیفیت ہوتی ہے، لوگ کتنے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں۔ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھنے آئیں اور یہ سب کچھ کرنے آئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو اونٹ نہر فرمائے وہ کوئی ایک دو نہیں تھے بلکہ آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر ہاتھ سے ایک اونٹ کو اس طرح کوئی باقاعدہ اہتمام سے باندھنے، یہ وہ نہیں، بلکہ ہر اونٹ آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھوں سے قربان ہو رہا ہے۔ ہر اونٹ جو ہے وہ اپنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر خاص نہر فرمائے، تو علماء نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی زندگی کے ہر سال کا ایک اونٹ نہر فرما دیا ہے۔ 63 کی ہے، تو یہ بھی ایک اس میں اشارہ موجود۔ تو باقی اونٹ کی قربانیاں بھی ہوتی تھیں، اونٹ عام بھی کھائے جاتے تھے، اور صحابہ تو اونٹوں کو بنانے کے اندر اتنی مہارت رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عصر پڑھ کے اونٹ نہر کیا اور اس کا گوشت کھا کے ہم مغرب پڑھ لیتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں ان کی مہارتوں کا۔ نہیں تو ظاہر ہے جو ماہر ہوتے تھے، تو اونٹ تو بکثرت ہے۔ اب نمازوں کی فضیلت، باجماعت فضیلت، صفوں کی فضیلت، تو ان میں آپ کئی جگہوں پہ اونٹ کا ذکر پائیں گے کہ کوہان والے اونٹ سے بہتر یہ عمل، یا کس نے یہ عمل کیا تو وہ ایسا ہے جیسے 2 کوہان والا، یا سرخ اونٹ اس نے صدقہ کیے۔ تو یہ فضیلتیں ہمیں روایت میں ملتی ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ ایسا ہے کہ اس کو قربانی کے لیے جانور لیا، پھر اس کو سواری بھی کر سکتے ہیں اس میں قربانی کے جانور کو؟ قربانی کے جانور پر جو ہے وہ سواری نہیں کر سکتے۔ تو اگر اونٹ آپ نے قربانی کے لیے لیا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ بچوں کو یا بڑوں کو کسی کو بھی سوار نہیں کروا سکتے۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب بتا رہے تھے نا اونٹ سے متعلق، تو اونٹ وہ جانور ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت بھی کی تھی۔ یعنی ایک صحابی رسول کا اونٹ تھا، تو وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جب وہاں گئے تو وہ باقاعدہ روتے ہوئے گویا کہ وہ اونٹ جو ہے وہ حاضر ہوا اور حضور کی بارگاہ شکایت کی کہ میرا مالک مجھ پر جو ہے وہ بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے یا وزن جو ہے وہ ڈالتا ہے، کھانا پینا کم دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو جو ہے وہ یہ نصیحت فرمائی کہ اس کا جو ہے وہ خیال رکھا کرو اور اس کو دانہ پانی اچھے طریقے سے جو ہے وہ دو۔ تو یہ گویا کہ اس اعتبار سے بھی ایک اونٹ کی جنس کو فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بارگاہ رسالت کے اندر جو ہے وہ حاضر بھی ہوئے اور یوں اپنا معاملہ بھی حل کروایا۔ آپ اندازہ کریں عبد الرحمان بھائی، یعنی 5 سال کا اونٹ کی عمر 5 سال ہے قربانی کے لیے۔ کم ہوگا تو نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں کے اونر ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے سال کا یہ ہوگا؟ میرا خیال ہے 10 سال کا تو ہوگا۔ 10 سال کا ہوگا۔ اور مفتی صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کم از کم اس کا 5 سال ہونا چاہیے، 5 سال نہیں ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ 5 سال نہیں ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ اونٹوں میں یعنی 2 دانت ہوتے ہیں۔ اب اس کے دانت کتنے ہیں، ان سے پوچھیں کتنے دانت ہیں؟ 4 دانت۔ آپ 4 دانت ہے تو یہ تو 5 سے بھی اوپر کراس کئی سال ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ 10 سال کا بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہے اونٹ اور لگ بھی رہا ہے۔ نسل ایک لاڑی نسل بولتے ہیں اس کو نا۔ کون سی نسل ہے؟ لاڑی لاڑی نسل ہے۔ لاڑی نسل۔ تو یہ پنجاب کی ہوتی ہے؟ نہیں یہ
यहीं की है, सिंध की है। अच्छा, सिंध के नस्ल। सिंध की अलग है, ये लाड़ी उधर की है, थर की है ना। तो ये ऐसा ही लिया है या पाला है आपने? नहीं, ये तो लिया है ऐसे ही। अच्छा, लिया है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत हेवी जानवर है। और ये ऐसे कर भी रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है भाई? ये अच्छा। तो ऊँटों में रहता है, हैं? ऊँटों में ही रहता है। अच्छा, ये आपको क्यों नहीं मार रहा है? ये हमको तो फिर हमारा हमको तो डर काम लगता है, हैं? काम है गांव में, अच्छा, अगर अल्लाह ना करे अगर ये मार दिया फिर? कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोल। अच्छा चले। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने जैसे बयान फरमाया कि ये इसको नबी पाक ने अपने हाथ से किया, तो हम इसको अपने हाथ से करेंगे, ये सुन्नत है? बिल्कुल अपने हाथ से, तो बल्कि जो कुर्बानी करने वाला नहर जो है ना, एक तो देखिए ऐसे होती है, एक ऐसे होती है। बिल्कुल ऐसा ही। वो आप ठीक है, आप अपने हाथ से मैं अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चलें। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे बताइएगा कि ये ऊँट को ज़बा करते हैं या नहर करते हैं? ऊँट को नहर करना सुन्नत है, और इसका जो तरीका है वो भी नहर ही है। इसलिए ऊँट हर जगह नहर ही जो है वो होता है कि ऐसे ही जैसे खड़ा हुआ है ये ऊँट, तो अब इसको जो है वो घोंप देते हैं खंजर जो है वो, तो उससे ये नहर हो जाता है इसकी जो है वो गर्दन से सारा वो, ये फिर खुद ही जो है ना बैठता चला जाएगा, जैसे जैसे खून जो है वो निकलता अच्छा, जाएगा। ये कहते हैं कि 7 मरतबा मारना पड़ता है, ऐसा तो नहीं, नहीं? 7 मरतबा मारने की कोई जो हाजत नहीं है, एक ही मरतबा जो है वो मारा जाए। वजह ये है कि जो आप 7 दफ़ा या 7 जगह बाज लोग जो है ना बाद में कट लगाते हैं, तो वो तो बिला वजह जानवर को तकलीफ पहुंचाना है। जब वो एक ही मरतबा जो है वो नहर करने से वो जो है उसकी जान जो है वो हो जाएगी, तो बहरहाल इसको जो है वो एक ही मरतबा करने से हो जाएगा। चलें जी, हमारे हाजरीन से सवाल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा है। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जब इसको नहर किया जाता है तो खून नीचे गिरता है, लोग बतौर बरकत इसको अपने जिस्म वगैरह पर मलते हैं, तो ये मलना कैसा? हाँ मुफ्ती साहब, ये ऐसा होता है ना कि खून निकल रहा होता है। अच्छा, बाज जो है ना चप्पल उतार के खड़े भी हो जाते हैं कि यार इसकी बीमारियां दूर होती हैं, इसकी बड़े फजाइल हैं, तो इसकी हकीकत क्या है? ये लोगों में तरह तरह के ऐसे फजूल कहेंगे इसको, और ये तो नाजायज़ है अमल, क्योंकि ज़बा के वक्त जो खून चल रहा होता है ना, ये होता है दमे मसफू, बहने वाला खून, वो दमे मसफू ज़बा के वक्त निकलता है। तो जब इसको नहर करेंगे, जो फवारा चल रहा है वो तो बिल्कुल पेशाब की तरह नापाक है। अब उसमें खामखा, एक तो वो जो ज़बा करने वाले, नहर करने वाले, यानी इसमें मुब्तला हैं, ज़ाहिर उनके कपड़े हाथ, कोई मसला नहीं वहाँ पे, वो ज़रूरत है। लेकिन दूसरा जो बरकत के लिए धो रहा है, और ये भाई जो कह रहे हैं इसी तरह कुछ कहने आप कहने के खड़े हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल वो नापाक है, उसमें इसकी कोई बरकत हकीकत नहीं है। उसमें किस चीज़ की बरकत है? तो ये लोगों के अपने एक माइंड बने हुए हैं, और आप क्या कहें उनको, लेकिन उनको ज़रूर इस काम से बचना चाहिए। अच्छा, ये मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि बच्चों के सामने जानवर ज़बा कर सकते हैं? बच्चों से छुपा के कहाँ करेंगे? देखिए, अगर जो वाकई बच्चे ऐसे हैं या कोई डरने वाले या दीगर, आप ये देखें जितना जानवरों से बच्चे मशगूल होते हैं, और ख़ास अगर उस टाइम पे किसी बच्चे को डर कैफियत है तो बिल्कुल उसको दूर रखना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो भी उन्हें दूर रखें, लेकिन बहरहाल बच्चों के सामने कुर्बानियाँ होती हैं, कोई हर्ज नहीं। कि आप बता रहे थे कि आपके बच्चे भी जानवर ज़बा करते हैं? मेरे पोते भी करते हैं, मतलब उनकी बछड़ों की और बकरों की, और नवासे भी, बच्चे भी इतने नवासे हैं वो। तो ये मुफ्ती साहब, ये जो कसाई जो जानवर ज़बा कर रहे होते हैं, उनके हाथ की जो ताकत होती है कि वन शॉट ये काट दे, और बच्चे अगर ज़बा करें तो वो तकलीफ नहीं होगी? बच्चे नहीं, वो एक्सपर्ट हो गए हैं हमको देख देख के। ये समझदार बच्चा जो सीख गए ना हमारे से से जो है सारा। वो ज़बा कर सकता है, अगर वो ज़बा कर देगा तो जानवर जो है वो हलाल हो जाएगा। अच्छा, ये गाय का, ऊँट का गोश्त कब तक इसको रख सकते हैं घर में? कुर्बानी के गोश्त तो शरीयत मुताहरा ने इसकी कोई ख़ास यूँ लिमिट नहीं बयान की। 1 साल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आपने ऐलान फरमाया था, लोगों को कहा था कि कोई 3 दिन से ज़ायद जमा ना करे। वो तंगी का साल था, ठीक है, यानी उस वो वक्त तकसीम कर दे। कुर्बानियाँ कम थीं, गुरबा का ख्याल रखें, लोगों को, अजीज़ों को, दोस्तों को बांट दें। 3 दिन में खा सकते हैं, बाकी बांट दें। लेकिन जब अगला साल आया तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने, कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा थीं, तो पूछा कि अब भी वही पिछले साल वाला? तो फरमाया नहीं, तुम खाओ, ज़ख़ीरा कर लो और इसके ज़रिए सवाब कमा लो, यानी किसी को दे के सवाब कमा लो। कोई ज़ख़ीरा करना चाहे तो ज़ख़ीरा कर ले। हाँ, इसलिए हमारे उलमा ने, फ़ुक़हा इकराम ने जो तकसीम लिखी है कि मुस्तहब अमल है कि उसके 3 हिस्से किए जाएं, और एक हिस्सा घर पे रखें, एक हिस्सा आप गुरबा में दें, एक हिस्सा रिश्तेदारों को दें। और कोई लोग अगर ख़ुद ही एक ही कुर्बानी कर रहे हैं, घर के अफराद ही इतने हैं, उन पे वाजिब ही एक बनती, तो अब अगर वो सारा भी अपने पास ही रखते हैं तो शरन जायज़ है, उसमें कोई गुनाहगार नहीं होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, आज का रिवाज है कि जो कुर्बानी कर रहा है उनके यहाँ भी गोश्त भिजवाते हैं।
अच्छा वो ऑलरेडी कुर्बानी कर रहे हैं, अच्छा जिसको यहाँ जिनको भिजवाना चाहिए उनको गोश्त मसद नहीं पहुंचता, तो उनके लिए आप कुछ अगर मदरी चैनल के नाज़रीन को मैसेज देना चाहें? देखिए, कुर्बानी करने वालों के यहाँ गोश्त भिजवाना मना नहीं है, मना नहीं है। ठीक है। जैसे अब रिश्तेदारों को देना है तो अब एक हिस्सा रिश्तेदारों का मुस्तहब निकालना है, अब उसके अंदर आपके वो रिश्तेदार भी हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं और वो भी हैं जो नहीं भी कर रहे हैं, तो आप सबके यहाँ जो है वो दे सकते हैं, इसमें कोई शरई एतबार से हरज नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये चाहिए कि भाई जो गुरबा वाला हिस्सा है वो बहरहाल हत्तल इम्कान हम यही कोशिश करें कि वो गुरबा तक, फ़कीरों तक जो है वो पहुँचाया जाए, ताकि उन तक भी जो है वो पहुँचे। लेकिन किसी के यहाँ कुर्बानी हो तो उसके यहाँ हिस्सा भेजना कोई मना नहीं है, उसके यहाँ हिस्सा भेजा जाए। अच्छा ऐसा भी होता है, बल्कि इसको अगर दूसरे तबसरे में कहें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती उनके यहाँ ज़्यादा जमा हो जाता है, और जिनके यहाँ होती है, हाँ जिनके यहाँ होती है तो वो तो वैसे ही तकसीम करके बैठे हुए हैं। तो बहरहाल जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं तो यही होना चाहिए। और ज़ाहिर है देखें, किसी अमीर को भी कोई तोहफा देंगे ना तो दिल में खुशी दाखिल तो होती है, बिल्कुल दिल में खुशी दाखिल तो होती है। अच्छा ये अच्छा ऐसा भी होता है कि जिसको गोश्त देना है, अच्छा गोश्त नहीं देंगे तो वो नाराजगी का इजहार करते हैं, अच्छा इसलिए हम गोश्त दे रहे हैं कि वो नाराज ना हो, तो ये क्या रिश्वत की उसमें आ जाएगा? नहीं, इसमें जो है वो नाराज़गी का इजहार करना नहीं चाहिए अव्वलन तो। हाँ, अलबत्ता हर एक रिश्तेदार को यही चाहिए कि हस्बे इस्तिताअत जो है वो बहरहाल सिला रहमी करते हुए अपने रिश्तेदारों तक जो है वो पहुँचाए। तो इसमें अगर कोई नहीं पहुँचाता तो बहरहाल नाराज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो ऊँट खाड़े होते हैं इसके मुंह से थूक निकल रही होती है, तो ये इसका क्या हुक्म है? पाक होती है, ये क्या है? जुगाली जो कर रहे होते हैं ना, जो खा चुके होते हैं और उसके बाद हजम कर रहे होते हैं, और जुगाली जिसे, तो नापाक होती है। नापाक होती है, जुगाली यानी वो कपड़े पे लगे तो वो ज़ाहिर उसके अहकामात हैं, कितनी लगी, कितनी लिमिट क्या है, लेकिन इससे बचना चाहिए, बचना चाहिए अपने आप को अच्छा बचाना। ये कहते हैं कि ऊँट जो है ना वो कई दिनों तक वो पानी अपने अंदर स्टोर करता है, तो इसकी क्या कोई बता सकते हैं? ये एक वक्त में कितना लीटर पानी पीते हैं? 40 लीटर 30 लीटर 40 लीटर एक वक्त में पी लेते हैं। फिर ये कितने दिन तक नहीं पीते फिर ये? 2 दिन 4 दिन, कोई कोई ऐसा होता है 10 दिन निकाल देते हैं जंगल में, 10 दिन तक पानी नहीं पीते? 10 दिन तक नहीं पीते। किसी कुदरत अल्लाह पाक की 15 दिन तक जिस्म अंदर का जो पानी पानी है का वो स्टोर मिलता करते रहता हैं। है, ये जिस्म का पानी है इसको मिलता रहता है। अच्छा जिस्म का पानी मिलता रहता है, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब हमारे हाजरीन से सवाल लेते हैं। मुफ्ती साहब, ये जो कुर्बानी बंदा करता है, एक बालक बच्चा करता है, एक नाबालिग बच्चा होता है, नाबालिग बच्चे की कुर्बानी जायज़ है या नहीं जायज़? कुर्बानी वाजिब जो शरीयत में है वो बालिग मर्द और औरत पर ही है जो साहिब निसाब हैं, दीगर शराइत पाई जाती है। लेकिन अगर नाबालिग बच्चे की तरफ से उसके घर वाले, वालिद वालदा या जो भी घर वाले हैं वो करना चाहें तो कर सकते हैं, ये जायज़ है, कबूल भी होगी, सवाब भी मिलेगा। लेकिन जो वाजिब है उसके लिए शरीयत की लिमिट है और कुयूदात हैं, और वो वाजिब बालिग पर ही है, नाबालिग पर नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आखिरी सवाल करते हैं फिर हम जानवर को बांधते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जानवर बहुत सख्त बीमार है, अच्छा अभी ये कुर्बानी का वक्त भी हो गया, ज़बा करने का वक्त भी हो गया है, तो भी इसका क्या करें? कि उसको सेहत होने का इंतजार करें या ज़बा कर दें? देखिए, अगर जानवर जो है वो थोड़ा बहुत बीमार है तो इस हाल के अंदर भी उसको ज़बा किया जा सकता है। ऐसी बीमारी जिसकी वजह से अब वो इतना कमज़ोर और लागर हो गया कि उसकी हड्डियों में मगज़ ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, वैसे वो खाना पीना उसने जो है वो 1-8 दिन का छोड़ा हुआ है या 1-8 दफ़ा का छोड़ा हुआ है, तो बहरहाल इसकी वजह से उसकी कुर्बानी करने में कोई हरज नहीं है। मदरी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम अली तालिया भाई के यहाँ मौजूद हैं, और अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। अगर कोई मुफ्ती साहब से कोई सवाल करना चाहें? मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मैंने 3 जानवर लिए हैं, एक ये वाइट वाला बैठा हुआ है, तो इसकी तो मैंने की थी कि मैं कुर्बानी इंशाल्लाह करूँगा। अब एक ये जानवर है और एक ये ब्राउन वाला जानवर है, ये जो बैठा हुआ है पीछे, तो अब मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं काटूँगा या इनको पालना है, तो इसके बारे में आप क्या रहनुमाई फरमाते हैं? देखिए, जो जानवर आदमी लेता है और गनी शख्स जो लेता है, मालदार शख्स लेता है, जिस पर साहिब निसाब, जिस पर कुर्बानी ऑलरेडी वाजिब है, तो अब अगर कोई कुर्बानी की ख़ास नीयत से ख़रीद लिया कि ये जानवर मैंने कुर्बान करना है, तो अब उसको शरीयत यही कहती है कि अपनी उस नीयत को पूरा करें और उसी जानवर को कुर्बान करें। लेकिन अगर इसी दौरान वो उससे अच्छा जानवर लेता है, यानी मज़ीद अच्छा कहता है कि भाई इसको कुर्बान कर देता हूँ, पहले वाला बिलफर्ज किसी ने 10 लाख का लिया हो, अब चाहता है कि मैं जो 14 लाख वाला है वो कुर्बान करता हूँ, तो इसको इजाज़त है, ये वो कर सकता है। और अगर जैसे आप माशाल्लाह इतने ये जानवर लिए हुए हैं, जैसे आपके इरादे यही है कि ये भी ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं, अभी कोई ख़ास किसी पर मुतय्यन नीयत नहीं है, वैसे तो सब भी कुर्बानी के लिए,
تو وہ ابھی کوئی تعین ہوئی نہیں ہے, آپ کی مرضی, جس کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. कुछ जानवर अगले साल काटने हैं, ٹھیک तो ہے, इसमें कोई इशू तो नहीं है. کوئی ایشو نہیں, آپ کی اس میں کوئی تعین نہیں کسی طرح کی, اور آپ اسی طرح خریداری کر رہے ہیں. کچھ یہ پالتے ہیں کیا آپ بھی؟ جی ان کو آپ اپنے کیٹل فارم پہ یا رکھتے ہیں؟ میں رکھواؤں گا کسی کے پاس. آپ رکھواتے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. تو جس کو آپ نے اگلے سال کرنا ہے وہ کیا عمر میں پورا نہیں ہوا یا کیا وجہ ہے؟ نہیں وہ انشاءاللہ اور اچھا بنے گا, یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں. کون سا ہے وہ؟ ایک یہ براؤن والا ہے. دکھاؤ بھائی عبد الرحمان بھائی. مفتی صاحب یہ انشاءاللہ ہے کہ میں یہ ابھی انشاءاللہ اور بنے گا, اس میں تھوڑی جان بھرے گی, اور یہ انشاءاللہ قد بڑا نہیں ہوگا لیکن یہ پھیلے گا انشاءاللہ. تو یہ اگلے سال کی نیت ہے کرنے کی. اور ایک وہ بلیک آپ نے کالا سفید دکھا تھا, وہ اگلے سال انشاءاللہ کرنے کی نیت ہے. اگر آپ نے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ قربانی کی نیت ہی نہیں ہے, یعنی یوں آپ نے خریدا ہے کہ کچھ قربان کریں گے اور کچھ آپ اگلے سال اس میں لیں گے, کوئی خاص متعین نہیں کیا کہ میں نے یہ رکھنا ہے یہ کرنا ہے, تو ابھی تک آپ کو اختیار ہے. نہیں یہ وائٹ والا تو میں نے کیا تھا. قربانی کی نیت کر لی ہے, انہوں نے قربانی کی نیت کر لی اور قربانی ذبح نہیں کر رہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کی نیت کر لیے تو پھر قربان کر دیں. قربان کرنا پڑے گا. قربانی کی نیت دو طرح ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اسپیسیفک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی کروں گا, ابھی یہ نہیں, یہ خریداری کے وقت نیت کیا جی تھی وہی کہ نیت قربانی کے لیے خرید رہا ہوں سارے یعنی جانور. یہ میں نے عید کے بعد لیا تھا, رمضان عید کے بعد. اس عید پہ قربان کرنے کے لیے سارے خریدے ہیں یا نہیں کیا ہے؟ نہیں یہ والا میں نے عید کے بعد خریدا تھا, اچھا یہ تو مجھے قربان کرنا تھا. اچھا. کہ جب آپ کی اس وقت خریدتے وقت یہی نیت تھی کہ بھئی ابھی قربان نہیں کرنا, آئندہ سال جو ہے وہ میں اس کو جو ہے وہ قربان کروں گا, تو ٹھیک ہے اب اس سال آپ پر قربان کرنا واجب اچھا نہیں. یہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ 3 سال کا یہ ہے, تو اس کے بھی 7 حصے ہوں گے؟ بالکل ساتھ اس سے ہوں گے. یہ کوئی نسل کیا ہے علی بھائی؟ یہ گینی کہلاتی ہے. گینی جی گینی, یہ بس یہ اتنی رہے گی, یہ بڑی نہیں ہوگی. پاکستانی ہے کیا یہ؟ پاکستانی قد پاکستانی. بڑا نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, 2 سال کی عمر پوری ہو چکی تو کر سکتے ہیں. سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں بقر عید کے رنگ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاضرین ناظرین سب کو ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائے, سال میں کئی بار عمرے کی سعادت نصیب فرمائے, وہاں سحر و افطار کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتیان کرام ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید کے رنگ کے سنگ, عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ, رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ. عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ.